खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। बदलेगा हर एक नजारा, बदलेगी तस्वीर रे, यही लिखेगा भारत की तकदीर रे। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, हर माँ का बेटा राहुल है। जिसे राहुल गांधी वो तो विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, हर माँ का बेटा राहुल है। साग विदुर घर खाता है और सबको गले लगाता है, सबको गले लगाता है। जो आम आदमी की भांति लोकल में सफर कर जाता है, लोकल में सफर कर जाता है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। हाथ से हाथ मिलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है। हर मजहब को संग संग लेकर स्थिर सरकार बनाना है, स्थिर सरकार बनाना है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर छात्र का सपना राहुल है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर छात्र का सपना राहुल है। इस देश की ऊर्जा राहुल है, इस देश की धड़कन राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार
बदलेगा हर एक नजारा, बदलेगी तस्वीर रे। यही लिखेगा भारत की तकदीर रे। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, हर माँ का बेटा राहुल है। जिसे राहुल गांधी, वो तो विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की, और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, हर माँ का बेटा राहुल है। साग विदुर घर खाता है और सबको गले लगाता है, सबको गले लगाता है। जो आम आदमी की भांति लोकल में सफर कर जाता है, लोकल में सफर कर जाता है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। हाथ से हाथ मिलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है। हर मजहब को संग संग लेकर स्थिर सरकार बनाना है, स्थिर सरकार बनाना है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर छात्र का सपना राहुल है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर छात्र का सपना राहुल है। इस देश की ऊर्जा राहुल है, इस देश की धड़कन राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत। सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, बनने वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार। ఎన్నికల సంగ్రామం మొదలై దాదాపుగా 10వ తేదీ నుంచి మళ్ళా నెలగా వస్తుంది దగ్గర. ఇక కేవలము ఒక 2-3 రోజులు ప్రచారం జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా నేను ఈరోజు డివిజన్ నెంబర్ 25లో ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రచారానికి సారథ్యం వహిస్తూ ఉండేది అబ్దుల్ వారి సత్యమణి నరసింహ సుల్తానా గారు ఈ డివిజన్లో ప్రచారం ప్రారంభించారు. చాలా సంతోషంగా ప్రజల దగ్గరికి పోయినప్పుడు చాలా చిరునవ్వుతో స్వాగతిస్తున్నారు. దగ్గరికి రమ్మని చెప్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు. రాహుల్ గాంధీ రావాలంటున్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీనే కావాలంటున్నారు. ఈ దేశానికి రక్షణ సంక్షేమం కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని చెప్తున్నారు. మోడీ మోసపూరిత పాలన చూసి విసిగి వేసారిపోయినామని చెప్తున్నారు. మరి ప్రజల్లో ఈ స్పందన ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తథ్యమని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు చాలా బాగున్నాయని మేనిఫెస్టో చూసి చదివిన వారందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు.
ఉదాహరణకు ఒక మాట చెప్తున్నాను, కనీస ఆదాయ పథకం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఒక కుటుంబానికి కనీసం 6,000 రూపాయలు నెలకు, సంవత్సరానికి 72,000 రూపాయలు అవసరమవుతుంది. అది ఖచ్చితంగా మేము ఇస్తాం, ప్రభుత్వం వస్తుంది చెప్పడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారి మీద అపారమైన నమ్మకం ఉంది ప్రజలకు. ఎందుకంటే రైతుల రుణమాఫీ అధికారంలో వచ్చిన 10 రోజులు చేస్తామని చెప్పి మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలలో కేవలం 2 రోజుల్లోనే రుణమాఫీ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కుతుంది. మరి ఇటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని మనము పోయినసారి కోరుకున్నాం. ఈసారి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలి, అందరికీ మేలు జరగాలని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. మేము ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ ప్రచారంలో చాలామంది అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు కడప నగరానికి అంటే, ముఖ్యంగా కడప నగరంలో ఉండే సమస్య తాగునీటి సమస్య ఉంది. ఈ తాగునీటి సమస్యను మనం పూర్తి చేయొచ్చు, లేకుండా చేయొచ్చు. మరి ఎందుకో ఇంతకుముందు ఉన్న పాలకవర్గం కానీ మేయర్ కానీ ఇంతకుముందు ఉండే శాసనసభ్యులు దీని మీద దృష్టి పెట్టకపోవడం చాలా శోచనీయం. నేను చెప్తున్నాను, కడపకు నీటి ఎత్తిడి తీరాలంటే సౌన్సిలా బ్యాక్ వాటర్ను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే గాలేరు నగరం నుంచి కొలమలపల్లి దగ్గర ఉండే కొత్త చెరువుకు నీళ్లు నింపితే గ్రావిటీ ద్వారా ఇక్కడికి నీళ్ళు వస్తాయి. అది కూడా మనము ఇది చేయొచ్చు. ఇది ప్రభుత్వము కొట్లాడి సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది పెద్ద ఖర్చుతో కూడిన పని కూడా కాదు. ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఒక నెల రోజుల లోపల ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి కడప నగర ప్రజలకు మంచినీరు అందించే అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థిగా నేను చెప్తున్నాను, రేపటి దినము ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే మేము ఈ నీటి సమస్యలు తీర్చేదానికి శాశ్వతంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కడ ఆసుపత్రిలో చూసినా కూడా నూర్ల మంది ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. రోగాల బారిన పడుతున్నారు, విష జ్వరాల బారిన పడుతున్నారు. దీనికంతటి కారణము మనం ఇక్కడ దోమల సమస్య ఎక్కువ ఉంది. కడప నగరంలో బుగ్గొంక ప్రాంతము ఉంది కానీ నీరు ప్రవహించడం లేదు, మురికి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఈ మురికి నీరు వల్ల దోమల ఉత్పత్తి ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి బుగ్గొంకలో. దీనివల్ల బుగ్గొంక చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజలందరూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆరోగ్య సమస్య తీర్చాలనంటే ఆ ప్రాంతం అంతా పూర్తిగా దాని పారిశుద్ధ పనులు చేయించి చెట్టు నాటించి తర్వాత దాన్ని ఒక ఉద్యానవనంలాగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే కడప నగర ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అలాగే ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే అందరూ చెప్పినట్టుగా పేదలకు పెన్షన్లు, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవన్నీ అందరూ చెప్తారు, మేము కూడా చెప్తున్నాం. కానీ ముఖ్యమైన సమస్యలు రెండు. ఒకటి తాగునీటి సమస్య, రెండవది ఆరోగ్య సమస్య. దీని మీద పూర్తిగా దృష్టి పెడతాం. కడప నగర ప్రజలకు దారిని తీస్తాం. అలాగే ప్రజల అనారోగ్యంతో ఉండే ప్రజలను ఆరోగ్యవంతులుగా చేసే దానికి కూడా శాశ్వతుల కృషి చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ ప్రజలు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు, రాహుల్ గాంధీ వైపు చూస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ వస్తేనే దేశానికి రక్షణ, సంక్షేమం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. జై చెప్తున్నారు. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్.